एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ यानी मुंडा ते कुड़ी दे विच भेदभाव ना करना, उन्हां नूं समानता देना एक बराबर। ते इस दे विच आपां अज डिस्कस करांगे इस चैप्टर दा सेकंड पार्ट प्रिवेंशन ऑफ सैक्शुअल अब्यूज यानी शारीरिक शोषण दी रोकथाम। ऑब्जेक्टिव्स की ने इस चैप्टर दे या इस पार्ट दे उद्देश्य की ने? फर्स्ट, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जेंडर बेस्ड मिसकंडक्ट, लिंग आधार ते दुर्व्यवहार बारे लोकां नूं जागरूक करना। सेकंड, टू नो द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता दे इतिहासक पहलुआं नूं जानना। थर्ड, स्टूडेंट्स टू बी द लीडर्स अगेंस्ट जेंडर मिसकंडक्ट, विद्यार्थियों नूं लिंग दुर्व्यवहार दे विरुद्ध आगू बनाना या उन्हां नूं जागरूक करना कि वो इस चीज नूं बर्दाश्त ना कर सकन ते होर लोकां नूं भी जागरूक करन। We have a long historical background of gender discrimination which has been witnessed in the form of sati pratha, parda pratha, polygamy and denial to widow remarriage। साडे कोल लिंग ते आधार ते लोकां विच भेदभाव करना, कुड़ी मुंडे दे विच भेदभाव करन दा एक लंबा इतिहासिक पिछोकड़ हैगा जिसका गवाह है सती प्रथा। ठीक है, विधवा जिहड़ी रह गई है उन्होंने अग ला दी जाती सी पति दे नाल ही। पर्दा प्रथा भी कुड़ी हमेशा पर्दे दे पिछे ही रहेगी। पॉलीगैमी कहण दा मतलब एक तो वध विआह करा लेना मुंडे दा, मतलब भी मुंडा बहुत सारी वाइफ्स रख सकता है। ते विडो रीमैरिज का मतलब हुंदा है जे कोई विधवा हैगी है जिहदा पति चल बसिया है तां पहले दे समय दे विच ओदा दोबारा विआह कराना एक बहुत वड्डी प्रॉब्लम सी, अलाउड ही नहीं हुंदा सी, मन्निया ही नहीं जांदा सी। Its latest form is being witnessed in the form of female fiticide and honor killings। ते इसे तरीके दे भेदभाव दा अज दे रूप दे विच जो आपां देखण नूं मिलदा है भेदभाव वो ये हैगा भी कुड़ियां नूं मार दिता जांदा उन्हां दे जन्म तो पहला ही, जेंडर पता करके लिंग पता करके पहले ही मार दिता जाता है पेट दे विच ही। ते ऑनर किलिंग भी जे दो अलग अलग जात दे लोग विआह कर लेंदे ने ते जिहड़ी समाज हैगा उसनूं स्वीकार नहीं करता ते दोवें मुंडे कुड़ियां नूं मार दिंदा है। Such misconduct is a blot on the face of our society ते अजिहा दुर्व्यवहार साडे समाज दे उत्ते एक धब्बा हैगा। एक्टिविटी दित्ती गई है। First of all, under the guidance of the teacher, all the students will raise their standard of thinking by giving their reactions on some statements regarding gender discrimination। सब तो पहला अध्यापक दी रहनुमाई हेठ सारे विद्यार्थी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग के आधार ते जिहड़ी असमानता हैगी है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। The students will use one of the options given within the bracket to show their reaction to each of the following statements: fully agree, partially disagree and fully disagree। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ अपने हेठा दिते जिहड़े स्टेटमेंट्स ने उन्हां ते अपने विचार प्रगट करनगे इन्हां चार ऑप्शंस दे नाल। किहड़े-किहड़े ने? पूरी तरीके दे नाल सहमत, मतलब कुछ हद तक सहमत, पार्शली दा मतलब, पार्शली डिसएग्री कुछ हद तक असहमत, फुली डिसएग्री बिल्कुल ही असहमत। ठीक है, चलो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट हैगी है Boys and girls are equal in the society। समाज विच मुंडे कुड़ियां बराबर हुंदे ने ते इहदा जवाब मैं लिखिया है fully agree, बिल्कुल ठीक गल है। दूजा, girls can also do public works like the boys। कुड़ियां भी मुंडियां वांग समाज दे काम कर सकदियां ने, मैनूं लगदा है बिल्कुल fully agree। तीजा, boys and girls should get equal rights। मुंडे ते कुड़ियां नूं बराबर दे अधिकार मिलने चाहिए ने, बिल्कुल मिलने चाहिए ने। आगे चलते हैं। चौथा, बॉयज एंड गर्ल्स शुड हैव इक्वल ड्यूटीज टुवर्ड्स द सोसाइटी।
ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫੁੱਲੀ ਅਗਰੀ। Boys and girls should enjoy equal status in all aspects. ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫੁੱਲੀ ਅਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਨਰੇਟਿਵ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ had been very happy since morning. ਸੁਰਜੀਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। It was her marriage anniversary today. ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ। Greetings were coming from all around. ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਦਾਈਆਂ ਦੇ greetings ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਸੀ। She had received many calls from her husband living abroad. ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ। This week he had given her a pleasant surprise by sending her expensive gifts. ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜਿਹਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। Surjit had been recalling the moments that she had spent with her husband and family again and again. ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। She had been thinking if her husband would have been with her, she could have spent the day with greater joy. ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ। Suddenly she realized that she could share this joy with her two kids. ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ। She planned to go for a picnic at the nearby picnic spot. ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿਕਨਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਉਸਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। Her kids had been desiring to do so for almost a week. ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। She reached there with both her kids in the afternoon. ਤੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। On reaching there, the happiness of the kids knew no bounds. ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। They were chit-chatting happily. ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਲਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, Wow, what a beautiful place. ਵਾਹ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਦੀਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, We would enjoy a lot, ਦੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀਦੀ। ਸੁਰਜੀਤ, Don't get so excited, ਪਲਕ। ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਨਾ ਹੋ ਪਲਕ। ਪਲਕ with a depressed heart, Okay mom. ਤੇ ਪਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ। ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, Do you like this place? ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈ? ਤੇ ਦੀਪੂ ਕਹਿੰਦਾ, Yes mom, I like it very much. What a beautiful scene. What a pleasant weather. ਤੇ ਦੀਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, Let's have ਗੋਲ ਗੱਪੇ first. ਵੀ ਆਓ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਪਲਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, Oh yes mom, it will be great fun. ਸੁਰਜੀਤ looks at Palak angrily and Palak goes silent. ਤੇ ਪਲਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਚਲੋ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਲਕ ਵੱਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਲਕ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, Which one will you have? ਸੂਜੀ ਔਰ ਆਟਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਓਗੇ, ਸੂਜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਟਾ ਵਾਲੇ? ਤੇ ਪਲਕ shouts at once, ਸੂਜੀ ਸੂਜੀ। ਤੇ ਪਲਕ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਚੀਕਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੂਜੀ ਸੂਜੀ ਦੇ ਖਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਸੁਰਜੀਤ scolding her, ਸੁਰਜੀਤ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਾਂਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਝਿੜਕਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, Who has asked you? ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? Why do you start talking nonsense? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? Nonsense ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਬਕਵਾਸ।
Deepu, irritated. Why do you do so with Palak again and again? ਤੇ ਦੀਪੂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਕ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? You are getting cross with her without any reason. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਿੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ you are very wise. ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ। She is a girl. ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। She must know her limits. ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Girls speaking in this manner don't look nice. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਦੀਪੂ ਕਹਿੰਦਾ Mom, what is the difference between boys and girls? ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? What is it that boys can do and girls can't? ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? Our teacher has told us that Gurbani also teaches why to speak ill of her who has given birth to the kings. ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਪੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੁਰਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ You don't teach your lessons to me. ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੜਾ। Two women were sitting nearby and overhearing them for a long time. One of them speaks. ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ women. Dear sister, your son is right. ਭੈਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। Now the time has changed. ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। The daughters have touched great heights. ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮਕਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। You must have heard the names of Amrita Pritam, Kiran Bedi and Gurmeet Bawa. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਹੋ ਗਏ। These women have set noble paths in life. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ realizing her mistake, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Oh yes, whatever you are saying is very true. ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। Taking Palak in her arms, pats her and says, ਪਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ Today's party is dedicated to Palak. ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। Happiness is visible on the faces of Palak and Deepu. ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਲਕ ਤੇ ਦੀਪੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। The following questions will be answered after mutual interactions and discussions in the groups on the basis of the above drama narrative. ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਟ ਕਰਕੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ What would you have done if you had been in place of the central character Surjit? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ If I were at Surjit's place, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ I would have never discriminated between my kids. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਾ ਰੱਖਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ whether it's a boy or a girl, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ What answer would you have told to Surjit if you had been in place of Deepu? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ If I were at Deepu's place, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੀਪੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ then even I would have asked the same question that what's the difference between boys and girls? ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? What is it that boys can do and girls can't? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ?
ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ, what was the difference in Surjit's behavior towards Deepu and Palak? ਦੀਪੂ ਤੇ ਪਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, there was a huge difference between Surjit's behavior towards Deepu and Palak. ਦੀਪੂ ਤੇ ਪਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਸੀ, ਫਰਕ ਸੀ। She was loving towards Deepu. ਦੀਪੂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਂਦੀ ਸੀ, and would always review Palak without her being at fault. ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ would always rebuke. ਵੀ ਉਹ ਪਲਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, how did Surjit's behavior change? ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ? When a woman told her that now the time has changed, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, and daughters have achieved great success in all fields, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। To prove her point, she gave examples of Amrita Pritam, Kiran Bedi and Gurmeet Bawa. ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। All this changed Surjit's behavior, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, which of the characters of the drama narrative did you find the closest to you and why? ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। I could relate to Deepu because even I don't discriminate between boys and girls. ਮੈਂ ਦੀਪੂ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਜੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਛੇਵਾਂ ਸਵਾਲ, some pictures are given below. ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ। With the help of your teacher, write the names of the given personalities. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। And also write the field in which they are distinguished. ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। She was an Indian novelist, poet and essayist who wrote in Punjabi and Hindi. ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਵਾਲੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਮੀ ਗਰੇਵਾਲ। She is an Indian actress, director, producer and a talk show hostess. ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਲ ਕੱਟ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ YouTube ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹੋਸਟ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ। She is an Indian Punjabi language folk singer, ਯਾਨੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੋਟੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ। She is the first woman in India to join the officer rank of Indian Police Services. IPS ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਨੇ PV ਸਿੰਧੂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ she is an Indian professional badminton player, ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, PT ਊਸ਼ਾ ਨੇ। She is a retired Indian track and field athlete. ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਥਲੀਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। She is often called the queen of Indian track and field. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੈਕ ਤੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਆਹਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। She was an Hungarian Indian painter. ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ।
ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਈਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੰਗਰ ਐਂਡ ਸੌਂਗ ਰਾਈਟਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ। She was a Roman Catholic nun who devoted her life in serving the poor. एक रोमन कैथलिक जिवें चर्च ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਮ ਦੇ ਕੈਥਲਿਕ ਨਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕਾਇਆ ਹੀ ਚਮਕਾਇਆ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਫੇਮਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।